كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطاعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم
جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون وكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah bagi diri saya Allah Subhanahu wa taala, Allah masih curahkan rahmat hidayah dan kasih sayangnya kepada kita semua. Kita berharap semua ini bisa kita maksimalkan untuk menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terlebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan setiap kalinya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Muttaqin yang lain sangat hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Islam Indonesia dan Bukit Tinggi yang bersama kita hormati dan muliakan Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat karyawan Rumah Sakit Islam Indonesia yang Bukit Tinggi. Kita awali kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dunia menuntut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, Ustaz kita yang memberikan kajian rohani adalah Ustaz Muttaqin MH. Insyaallah akan berbicara tentang pendidikan Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita mohon kepada Ustaz Muttaqin. Pada Ustaz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz dan Bapak yang kami muliakan, dan semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, pengajian kali ini di Masjid Asy-Syifa ya Asy. Asy-Syifa artinya adalah obat, bukan hanya sebatas dawa. Kalau dawa dia cuma obat yang bersifat fisik saja, tapi kalau syifa dia mencakup fisik dan jiwa. Makanya Al-Quran disebut dengan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran karena Quran dia sebagai syifa, yaitu obat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan rumah sakit kita ini betul-betul jadi syifa, bukan hanya sekedar dawa, obat. Kalau pil-pil saja itu namanya dawa ya. Tapi dibantu dengan tausiah, dibantu dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Mungkin ada dosa-dosa kita sehingga Allah buat kita sakit. Karena sakitnya jiwa itu lebih besar pengaruhnya daripada sakitnya badan. Ada yang meneliti bahwa penyakit 70% itu dari pikiran, 30 atau 20%-nya barulah makanan. Makanya hadir rumah sakit Islam itu untuk menyatukan antara dua itu. Maka kalau ada orang nampaknya sehat-sehat walafiat ya, tapi kehidupan dia kacau balau. Ini sebenarnya bukan fisiknya yang sakit, tapi jiwanya yang sakit. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa." Allah mengatakan, Bapak Ibu, siapa yang berpaling dari mengingat aku, siapa yang dia lupa dengan Allah, karena hartanya dia lupa dengan Allah. Kan banyak sekali orang lupa dengan Allah, sampai yang wajib-wajib pun dia tinggalkan. Kalau yang sunnah dia tinggalkan masih mending, tapi sampai yang wajib pun dia tinggalkan dengan alasan mencari rizki, tapi dia meninggalkan sang pemberi rizki. Kan lucu. Dia yakin bahwa yang memberi rizki adalah Allah, tapi ditinggalkannya Allah. Ini kan lucu ini namanya. Inilah akhirnya Allah tegur mereka sehingga mereka tidak mendapatkan ketenangan sebagaimana janji Allah. Siapa yang berpaling dari mengingat aku akan beri kehidupan yang sempit bagi mereka. Rumahnya luas, hartanya banyak, tapi dia tetap aja merasa tidak ada kebahagiaan. Makanya disitulah penting seseorang paham bahwa tidak ada kebahagiaan kecuali didapatkan dengan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, dia cuma hanya mendatangkan senang saja. Berapa banyak orang senang tapi dia tidak bahagia. Dia mandi pakai air hangat, dia lantai 2, rumahnya 1, 2, 3 lantai, itu naik lift dia sekarang udah. Kan makin mewah hidup orang sekarang. Kehidupan orang makin hari makin mewah. Kalau dulu orang semuanya jalan kaki sana, jalan kaki sini. Kalau sekarang kemana-mana pakai mobil. Apalagi mobil makin hari makin murah. Bahkan ada mobil 5 juta, Bapak Ibu, 10 juta. Tapi apakah dengan kehidupan makin mewah hari ini orang makin bahagia? Belum tentu. Makanya orang-orang barat mereka orang yang gak bahagia. Mereka membuat rumah agar bisa ada namanya rumah bahagia. Mereka gak mendapatkan kebahagiaan. Sehingga banyak di antara mereka itu payah tidur. Minum obat tidur. Ibu-ibu ada minum obat tidur? Tidak usah. Ajak-ajak pengajian tidur aja. Orang Islam ini tidak main dia obat tidur. Makanya kenapa? Tenang hidupnya gitu. Ciri-ciri orang di antara hidupnya tenang itu kan mudah tidur katanya. Allah Allah. Saya pernah dapat penjelasan, tapi entah ilmiah tidak tahu. Tentu di sini lebih paham. Jadi Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Kata Allah, kata Nabi, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah membaca kitab Allah, mengkaji, illa nazalat 'alaihimus sakinah. Mesti Allah berikan ketenangan. Yang memberikan ketenangan itu bukan pasangan. Yang memberikan ketenangan bukan harta. Yang memberikan ketenangan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan kepada orang-orang beriman. Yang menurunkan ketenangan itu Allah, Bapak Ibu. Maka kalau orang dekat dengan Allah, hidup orang paling tenang lah itu dia. Makanya Allah katakan, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ketenangan itu Allah yang menurunkan. Orang kalau dekat dengan Allah dia makin tenang. Makanya Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan dekat dengan Allah, berzikir kita kan dekat sama Allah karena ingat kan. Orang kalau cinta sama sesuatu, dia sering mengingat. Ibu-ibu dulu pernah ingat, bapak-bapak pernah ingat ketika jatuh cinta? Itu selalu diingat, ya, selalu diingat. Orang yang cinta sesuatu, dia mesti mau apapun dilakukannya, disuruh sama dia. Itu cinta.
Orang kalau cinta sesuatu dia banyak mengingat dan dia merasa nyaman dengan itu kan, karena cintanya dia. Kita nih cinta nggak sama Allah? Kalau kita cinta sama Allah, kita sering ingat Allah. Kalau kita sering ingat dengan Allah, Allah turunkan ketenangan. Maka obat nomor satu bagi orang yang sakit jiwa atau sakit apapun adalah ajak dia dekat dengan Allah dulu. Setelah itu baru dia tak kena suntik, tak kena apa di situ. Itu konsep Islam. Semua dikembalikan kepada tauhid. Nah, hadirnya kita pada pagi hari ini bagian dari zikir. Berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mentadabburinya, Allah berikan ketenangan. Maka wajar kalau orang ada ngaji, lalu dia tertidur ngantuk, itu udah mulai masuk ketenangan gitu. Soalnya kalau di tempat kerja nggak bisa tidur, di rumah nggak bisa tidur. Banyak orang dia susah tidur hari ini, Bapak Ibu. Makanya banyak kita perhatikan hari ini orang-orang drop, ya kan? Banyak enggak? Ada pembawa bendera dia upacara drop, bupati drop, kan jarang begitu dulu. Sekarang banyak. Kenapa? Kalau saya analisa orang kurang tidur sekarang. Lihat main HP ya tiap hari. Orang kalau udah main HP sebelum tidur, nanti pas tidur dia enggak nyenyak itu. Itu 1 jam atau setengah jam, saya pernah baca itu, dapat keterangan dari seorang dokter. Orang kalau dia sebelum tidur main HP, dia tidak tenang hidup, tidurnya tuh tidak nyenyak. Kan kalau kata dokter kan, biarlah tidur sedikit, tapi yang penting tidurnya nyenyak. Nah, di antara faktor yang tidak bikin orang nyenyak tidur itu main HP. Saya coba main HP sebelum tidur, itu subuh berat saya bangun dan lelah saya. Karena otak kita tuh katanya di alam bawah sadar kita tuh masih jalan ya, terbayang-bayang HP tadi, gitu kan? Itu satu. Yang kedua udah kurang tidur, ditambah tidurnya kurang berkualitas. Lalu kita nih kadang-kadang pas jamnya tidur kita nggak tidur, pas jam nggak tidur malah tidur, nggak pas juga. Jam tidur yang terbaik itu paling lama jam 11. Kalau paling baik lagi kalau kita konsep Nabi itu tidur habis isya. Habis isya nggak ada ngomong-ngomong, langsung tidur aja lagi. Nanti jam 2 bangun, menjelang subuh nanti tidur lagi. Habis itu nanti pagi Nabi nggak ada tidur, semeringah, semangat. Nanti menjelang zuhur kelulah tidur lagi. Bapak Ibu, ada yang menerapkan konsep Nabi tidur? Nggak ada ya. Makanya saya baca-baca juga keterangan paling banyak orang kena jantung itu karena faktor kurang tidur. Tapi kita di sini ada dokter jantung. Saya kadang ikut ceramah beliau juga. Di sini saya dengar. Oh begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidur untuk istirahat. Jadi dalam surat An-Naba itu luar biasa. Allah menceritakan tentang penciptaan gunung, penciptaan langit, penciptaan bumi. Pokoknya yang ngeri-ngeri aja Allah sebut. Tiba-tiba disebut tidur. Berarti tidur nih ngeri nih berarti. Tidur nih luar biasa. Makanya sampai Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir beliau saya baca dalam membahas surat An-Naba, tidur ini menghilangkan kesedihan. Tidur ini menghilangkan rasa sakit yang amat sangat. Meskipun nanti kalau udah bangun sakit lagi. Cobalah orang gimana Pak, asal tidur ya, nggak ada merengek lagi kok, nggak ada sedih lagi kan, asal tidur. Maka tidur ini nikmat sekali. Orang-orang beriman itu Bapak Ibu, dia mudah dia tidur. Nah, tapi kalau pengajian ini kalau bisa jangan tidur. Tapi gimana lagi Ustaz, di sini pula sakinah itu turun. Ya adalah, nggak apa-apalah sakinah. Allah menurunkan ketenangan. Jemaah, selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya di sini jatah saya pendidikan Islam, kajian pendidikan. Kita membongkar pemahaman pemikiran Dr. Adian Husaini. Guru saya Dr. Adian Husaini dan sangat cocok sekali untuk DRC. Karena Dr. Adian Husaini adalah pakar pendidikan nasional dan beliau Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, DDI, Dewan Dakwah. Dan beliau sering berkunjung ke tempat kita ini Bapak Ibu untuk memberikan banyak manfaat tentang keilmuan. Jadi saya banyak konsentrasi pemikiran pendidikan Islam tentang topik pendidikan Islam itu merujuk nomor 1 Dr. Adian Husaini. Dan selalu di sini saya membedah pemikiran beliau. Dalam salah satu keterangan beliau di buku beliau
Ini bukunya Bapak Ibu ya. Banyak bukunya di rumah, tapi ini yang saya bawa sekarang. Kita masih membahas kurikulum. Dan ini kumpulan artikel beliau jadikan buku. Beliau menulis bahwa ada 5 kunci sukses pendidikan. Ada 5 kunci sukses pendidikan. Ini 5 ini Bapak Ibu harus kita betul-betul pahami. Dan kita sudah mengkaji kemarin 1 baru. Yaitu yang pertama, biar pendidikan itu sukses, yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat diperhatikan. Karena hari ini anak-anak kita ketika mereka sekolah atau mereka dalam proses pendidikan, niat mereka tidak diperhatikan. Dan niatnya semua melenceng. Kalau dalam pasal 31 ayat 3 yang kita sudah kaji sebelumnya, tujuan pendidikan di Indonesia ini 3. Bagaimana anak ini makin sekolah, makin tinggi sekolah dia, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dia di pasal 31 ayat 3 itu niatnya pertama meningkatkan iman. Jadi kalau dia misalnya SD baru selesai sholat 5 waktu, SMP-nya kalau bisa dia sholat sunnah, naik imannya gitu. Kalau dia nanti SMA, dia kalau bisa udah sholat tahajud. Kalau misalnya SMP dia cuma sholat sunnah, qobliyah zuhur atau qobliyah subuh. Nanti kalau SMA dia tahajud ya. Kalau nanti dia S1, dia tahajud sudah oke, qobliyah ba'diyahnya oke, sholat 5 waktu jangan tanya lagi. Itu mesti selesai karena pokok kan. Tugas pokok. Kalau sunnah kan tambahan. Nanti sampai tingkatan mungkin dia puasa Senin Kamis. Itu sukses pendidikan berarti. Jadi selama ini Bapak Ibu standar sekolah itu sukses bukan iman ternyata. Ya enggak? Berarti kan mengkhianati pasal 31 ayat 3 di Konstitusi Indonesia. Meningkatkan iman. 1. Yang kedua takwa. Dia makin taat, jujur. Dia enggak mau berbohong, dia enggak mau mencuri, dia memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik orang yang paling baik kepada orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan adalah meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Itu 3 deh. Baru nanti di bawahnya mencerdaskan segala macam. Jadi akhlak ini luar biasa Bapak Ibu. Dan hari ini anak-anak kita banyak pintar-pintar tapi nggak berakhlak, ya enggak? Jadi kita tuh udah mulai lelah dengan anak-anak pintar, tapi mereka tidak baik. Maka yang nomor 1, kita sepakat dulu. Ketika menyekolahkan anak, ketika mendidik anak, yang nomor 1 cita-cita kita jadi anak baik dia, bukan jadi anak pintar. Kemudian untuk masalah pintar-pintar ini, untuk di abad 21 ini Bapak Ibu, ini sudah bisa diwakilkan oleh Google sama YouTube. Kita tidak begitu butuh guru sebenarnya hari ini. Kalau guru hanya sebatas ngajar, bukan didik. Karena mendidik dengan mengajar beda. Apa beda Bu? Pengajar sama pendidik beda nggak? Ibu-ibu, halo, sehat semua? Yang ibu-ibu belakang sehat? Sehat. Kalau yang ibu-ibu di depan nih, khawatir saya agak kurang sehat nih. Orang katanya akan hidup enak kalau 3 hal ada. 1, duit ada. 2, waktu luang ada. 3, sehat ada. Cuman kalau kita masih kecil, kita ada waktu luang, kita sehat, duit belum ada. Kalau nanti sudah bekerja, kita duit ada, sehat masih ada, waktu tidak ada. Kayak ibu-ibu di belakang, sibuk ya kan. Tapi kalau nanti sudah tua, duit ada, waktu luang ada, udah pensiun ya Bu? Apa yang nggak ada? Sehatnya nggak ada. Jadi ganti-gantian aja dia, ganti-gantian aja. Ibu-ibu belakang yang Allah ambil sibuk, ibu-ibu depan yang Allah ambil sakit. Yang anak-anak kecil yang baju kuning tuh yang Allah ambil belum ada duit. 3 nih jarang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih perlu merubah konsep pemikiran kita, mindset kita harus dirubah. Jadi sekolah yang sukses itu bukan sekolah yang tamat dapat pekerjaan-pekerjaan, itu enggak. Itu enggak benar itu. Itu kalaupun sukses itu duniawi, itu masih kecil Bapak Ibu, kesuksesan seperti itu. Jadi sekarang ini kan banyak di mana-mana sekolah yang hebat, nanti tamat kerja kemana? Kan itu yang banyak. Dan itu di pemikiran kita.
Kalau itu niat sekolah, yang penting bisa kerja, ini nanti bisa terancam dengan hadis Nabi. Kata Nabi, "Man talabal ilma mimma yabtaghi bihi wajhullah, la yatlubuhu illa liyusibah bi 'ardan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Hadis Muslim. Kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu, mau ilmu dunia, mau ilmu agama, siapa yang menuntut ilmu, niatnya digunakannya harusnya mencari ridho Allah. Tapi bukan mencari ridho Allah, dia digesernya untuk mencari dunia. Tidak untuk Allah, tapi untuk dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Itu kan ancaman Nabi. Dia tidak akan masuk surga dan tidak mendapatkan bau surga di hari kiamat. Jadi niat harus lurus. Ustaz, kalau anak saya jurusan fisika gimana? Ya niatkan untuk Allah. Niatkan untuk Allah. Tapi kalau kerja, ya nggak apa-apa. Kita juga butuh kerja. Apalagi laki-laki, wajib cari nafkah. Bahkan oleh para ulama, kalau ada seorang suami memberikan nafkah kepada istri, dia nggak ada niat karena Allah, nggak ada pahala. Makanya pentingnya innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niat. Kalau ada paman ngasih kepada kemenakan duit 10.000, cuman ngasih duit 10.000 karena dia datang ke rumah kita, lalu kita segan nggak ngasih, nggak ada pahala. Pasang niat, ini 10.000 ini saya niatkan untuk keponakan saya karena Allah, dapat pahala. Kan rugi Bapak Ibu kalau kita ternyata umur kita lewati tapi kita bukan karena Allah. Orang membantu orang cuman modal karena pokoknya hibah saja, bukan karena Allah, gak ada pahala. Orang cuman bantu orang karena faktor kemanusiaan, dia manusia, saya manusia, bukan karena Allah, gak ada pahala. Capek, tidak ada pahala. Makanya itu pentingnya tauhid, semuanya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku atau sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Jadi Bapak Ibu, kembali kepada yang pertama, bahwa sekolah yang sukses itu sekolah yang mencetak orang baik. Kalau nanti pintar itu bonus. Karena sekarang pun kalau memintarkan pakai YouTube, Google bisa. Bayangkan Bapak Ibu ya, mengajar sama pengajar, pendidik beda. Kalau pengajar dia cuma transfer ilmu aja, tapi dia tidak tahu mau dia sholat, mau dia nggak sholat, mau dia taat, mau nggak taat sama Allah, terserah. Itu pengajar. Itu tuh sudah bisa digantikan sama Google, sama YouTube. Saya kemarin lihat video, itu ada anak TK baru masuk SD udah pandai bahasa Inggris. Ngapain kuliah sampai sekian tahun tuh bahasa Inggris? Ya kan Bob? Ya paling sedikit-sedikit lah. Bahkan sekarang banyak loh guru, dia jurusan bahasa Inggris, pamat S1, tidak pandai dia bahasa Inggris. Ya enggak? Kemarin saya ada ngisi di mana itu, SMA mana. Itulah beda pendidikan dulu sama hari ini. Setelah kita kaji, pendidikan zaman dulu, di zaman Bapak Ibu, itu pendidikannya tahu dan terampil. Kalau sekarang tahu aja, tidak terampil. Coba bandingkan nanti mungkin ibu-ibu yang pernah tamat D3 dengan anak-anak tamat S2 hari ini. Coba di lapangan nanti, turun di lapangan, hebat mana? Mesti ibu-ibu lebih hebat. Karena ibu-ibu dulu dididik sampai tingkat terampil. Terampil tuh Bapak Ibu, terampil tuh memang dia eksekusi, dia dapat gitu. Kalau orang zaman dulu nggak ada sekolah, tapi dia tahu bahwa kalau di laut itu bintang-bintang itu bisa menjadi arah kemana belayar. Dia nggak pernah belajar, tapi dia tahu itu fungsinya untuk itu. Anak sekarang tahu aja di lokal, tapi dia pas turun ke laut bingung, dia muntah. Yang gawat ini kalau sampai masuk ke level kesehatan, ini bahaya juga. Nggak tahu juga Pak Dokter ya. Teman Pak Dokter dulu mungkin ngeri sekali kalau belajar kan, membedah-bedah orang luar biasa. Sekarang nggak tahu juga kita. Jadi zaman dulu pendidikannya tuh tahu dan terampil. Kalau sekarang pola pendidikan kita hanya tahu saja, terampil kurang. Jadi ketika dia tamat S1, ketemu dia orang, bingung dia praktek. Bahaya ini. Bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka harus ada banyak magang anak-anak kita ini. Harus ada banyak ke lapangan mereka. Jangan biarkan mereka di balik meja terus. Jangan sibuk hanya menjawab soal-soal di tulisan. Harus banyak ke bawah mereka. Turun mereka ke lapangan. Biar ahli mereka. Dan itu semua pendidikan begitu hari ini pulanya Bapak Ibu. Sehingga orang udah mulai malas kuliah. Karena banyak juga orang nggak kuliah, dia terampil, ya nggak? Ini perlu ini sudah mulai masuk ke apa nih pembahasan, tapi belum begitu ke atas. Makanya ada kampus-kampus di mana itu di Padang demo mahasiswanya.
Kenapa? Di antara permintaan mereka, tolong dosen kami betul-betul orang yang terampil, bukan hanya tahu. Saya punya kawan, Bapak. Dia dosen di Semarang, dia S2, tapi di bidang mesin. Dia cerita sama saya begini, saya Ustaz, kalau saya kan dosen nih, saya kalau bongkar mesin bisa, tapi kalau masang mesin lebih bodoh satu. Kalah dia sama anak SMK, kalah dia sama anak SD yang ayahnya punya bengkel. Maksudnya apa? Prakteknya harus banyak. Serius nih Bapak Ibu. Kalau kita di sini mungkin bisa dikasih contoh. Ibu-ibu di sini yang bidan ada ya? Yang bidan ada. Ibu dulu bidan berapa tahun? 3 tahun sekolahnya. D3. Ada enggak? Kalau bidan tuh sampai S2 enggak? S1 aja. S1 aja Ibu. Hah? S2 enggak ada? S1 aja ya. Ibu dulu D3 sama bidan S1 sekarang kalau diuji hebat mana? Hebat Ibu. Karena Ibu dulu terampil. Kalau pendidikan hari ini kurang terampil, itu penelitian. Makanya mulai harus ada perubahan-perubahan. Jangan dimanja-manjakan lagi. Kasih tugas dah A nilai, kasih tugas A nilai sama dosen. Tidak boleh. Betul-betul kualitas yang kita target, bukan hanya gelar, bukan legalitas. Ini orang akan sadar bahwa pendidikan bukan legalitas, tapi pendidikan adalah kualitas. Itu yang saya ingatkan kepada kawan-kawan, Bapak Ibu, adik-adik kelas saya yang dia kuliah sampai kelas doktor. Saya khawatir, kalian nih, kita nih muda-muda doktor, tapi kita nih nanti nggak dipercayai orang, sehingga orang-orang yang mereka hebat bergelar doktor, mereka pun turun marwahnya gara-gara kita doktor nggak berkualitas. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembali kita yang pertama. Perhatikan niat. Niat dalam pendidikan nomor 1 meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Itu nomor 1 ya. Saya nggak mau perpanjang lagi. Kita masuk yang nomor 2. Sebelumnya ada pertanyaan ibu-ibu. Kayaknya ibu-ibu udah mulai gini-gini dia. Apa nih maksud Ustaz nih ya? Ada pertanyaan, silakan tentang pendidikan. Nggak ada ya? Lanjut. Oke. Jadi pendidikan itu Bapak Ibu bukan hanya sukses dunia, tapi juga sukses akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jadi niat harus jelas dalam pendidikan. Anak ibu, anak bapak sekolah niatnya apa? Kalau sekolah hanya niat untuk cari kerja, itu masih kurang. Niatkan untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma hanya untuk kerja, mohon maaf, Buya Hamka pernah ngomong, kalau hidup sekedar hidup, maka apapun di hutan hidup, kata dia. Kalau hidup sekedar kerja, pergi pagi pulang petang, lupa sama Allah. Kalau bapak ibu anaknya makin tinggi sekolah, tapi kok nggak ada sholat subuh, itu gagal pendidikannya tuh. Itu cuma sukses dunia. Kalau ya sukses, kalau enggak kan banyak juga, apalagi akhirat ya. Kalau hidup cuma kerja sebatas kerja, maka kata Buya Hamka, monyet di hutan pun kerja juga, kata Buya. Bahkan kalau Dr. Aden Husaini, dia punya buku Jangan Kalah Sama Monyet. Buku beliau itu monyet tidak ada sekolah itu kata dia, tidak pernah sekolah, tidak pernah tidak pernah dia, tidak punya skill juga kan, dia skill manjat-manjat aja. Tapi Allah kasih dia rezeki. Jadi kalau kita jadi manusia lebih canggih daripada binatang, kok harus sekolah biar bisa dapat rezeki? Ini kan kalah kita jadinya. Ya kan Bapak Ibu? Nyambung Bapak Ibu ya? Jadi monyet tidak pernah sekolah, dia nggak ada ibadah, dia bisa makan, tiap hari dia bisa makan. Jadi kalau hanya untuk alasan mencari rezeki kita sampai melupakan Allah, kalau binatang lupa sama Allah tidak apa-apa, karena dia nggak punya akal. Itu kalah kita berarti. Dia nggak pernah sekolah, nggak punya skill, tapi ternyata dia Allah kasih rezeki. Kita malah harus begini. Terakhir kan cuma makan. Terakhir kan cuma makan, Mbak. Kalau istilah orang primer, teori primer, terakhir punya rumah, terakhir punya makan, terakhir punya pakaian, udah. Kan berarti kan kalah kita. Maka biar semua kehidupan berpahala, geser lagi, rubah lagi, niat orientasi kita digeser, niat karena Allah Subhanahu wa taala, belajar. Jadi kalau nanti dia belajar makin jauh dari Allah, berhenti aja belajar di situ, pindah belajar lain biar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kunci kesuksesan yang kedua, kata Dr. Adrian Hussein dalam buku beliau ini, beginilah pendidikan nasional yang ideal adalah
yaitu worldview kita harus benar Bapak Ibu. Pandangan alam Islam harus ada dalam pikiran kita. Anak-anak itu harus dipahamkan. Dia itu siapa sebenarnya? Worldview. Pandangan alam Islam, worldview Islam namanya. Pandangan kita ini siapa sebenarnya? Terus nanti dalam perjalanannya kita ini berapa lama hidup di dunia? Ibu-ibu, biasanya kita berapa lama hidup di dunia? 1000 tahun. Ada 1000 tahun? Enggak ada. 100 tahun ada? Tidak ada. Bapak-bapak ini rencana berapa umurnya? Direncanakan bukan. Yang jelas konsep dalam Islam, sehat tidak memperlambat mati, sakit tidak mempercepat. Cuman tanda-tanda mati ada. Biasanya tanda-tanda itu ya sakit-sakitan gitu ya. Cuman tidak mati juga. Ada juga yang sehat-sehat mati dia. Dan di akhir zaman ini tanda-tanda kiamat saya baca dalam kitab Nihayatul Alam, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, inna min iqtirabis sa'ah ayyudharu mautul faj'ah. Di antara tanda semakin dekat terjadi kiamat itu banyak orang mati mendadak, banyak orang mati tiba-tiba gitu. Enggak masuk rumah sakit ya. Mati aja. Mati. Di sini ada Bu yang udah mati mendadak? Ada. Jadi kalau mau mati itu dua aja dia, mau pakai mukodima atau pakai tiba-tiba itu aja. Kalau pakai mukodima sakit agak 3 bulan gitu ya. Agak 2 bulan sakit, iya bisa lagi. Atau juga tiba-tiba nggak ada sakit, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada erupsi Merapi, tiba-tiba mati aja. Duduk, gitu. Ada seorang anak bikin dia video sama ibunya, lagi buat video, kan ada tuh videonya. Hai, ketawa deh. Aja. Begitu dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Kami lebih dekat daripada urat nadi mereka. Allah lebih dekat. Kalau Allah mau detik ini mati Bapak Ibu, kita selesai semua. Ada juga loh Ustaz lagi ceramah. Aku juga saya. Yang dengar ceramah ada juga. Lagi dengar ceramah. Iya. Diberhentikan jantung kita di sama otak gitu kan? Kan lemas dia semua kan? Jantung kan raja. Kalau mati jantung mati semua kan? Tapi kalau mati mata, berhenti mata melihat masih bisa hidup. Berhenti tangan putus masih bisa. Tapi kalau berhenti jantung, gawat dia ya kan? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah bagaimana punya pandangan yang benar. Bahwa kita nih hidup nih untuk apa? Terus kita melanjutkan perjuangan siapa? Perjuangan siapa yang kita lanjutkan? Anak-anak kita harus apa mereka? Melanjutkan perjuangan Nabi. Makanya Maryam itu kan anak dari Imran. Istri Imran namanya Hannah. Istri Imran. Dalam Al-Quran Allah katakan, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kami pilih Adam, kami pilih Nuh. Kalau Allah pilih Nabi Adam wajar, dia manusia pertama. Dia sujud malaikat sama dia. Allah ajarkan semua ilmu Adam. Lalu kami pilih Nuh. Kalau Nabi Nuh Allah pilih, Nabi Nuh adalah Rasul pertama di muka bumi. Habis itu Bapak Ibu, kita ini pun keturunan Nabi Nuh ini. Makanya disebut dengan Nabi Nuh Abul Anbiya, Abul Bashar, bapaknya manusia. Kenapa bapak manusia? Karena semuanya mati ketika tenggelam. Yang selamat cuma di atas kapal Nabi Nuh. Itu pun 80 orang. Sehingga dari 80 orang ini tinggallah 3 pasang dari anak Nabi Nuh. Sam, Ham, Yafid namanya. Saya baca dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Sampailah 3 orang ini keturunannya sampai ke kita hari ini. Makanya Nabi Nuh disebut dengan bapaknya manusia. Kalau habis itu yang ketiga, wa ala Ibrahim, Allah pilih keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim dia baik, istrinya baik, anak-anaknya baik. Kalau Nabi Nuh anaknya agak bermasalah. Nabi Adam juga anaknya bermasalah. Nabi Ibrahim anaknya baik, istrinya baik. Jadi layak dia jadi panutan. Lalu 3 ini disebut Nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keluarga. Tapi yang keempat yang agak aneh nih. Wa ala Imran alal alamin. Dan keluarga Imran. Bagi semua alam ini dipilih keluarga Imran. Sampai ada surat namanya Ali Imran. Apakah Imran ini Nabi? Bukan. Apakah dia Rasul? Tidak.
Dia orang soleh. Dia punya istri namanya Hanna. Istri dia ketika mengandung, apa cita-cita dia? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ibu-ibu pernah baca ayat itu? Pernah? Tahu artinya? Nggak tahu artinya? Allah katakan apa Bapak Ibu? Hanna, istri Imran, ketika dia mengandung, dia mengatakan ke Allah, Inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, aku menazarkan apa janin yang ada dalam rahimku ini, aku nazarkan untukmu berbakti untuk Baitul Maqdis Palestina hari ini. Innaka antas samiul alim, engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ternyata falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Dia bercita-cita anaknya ini dihadiahkannya untuk berbakti kepada agama, berbakti untuk Baitul Maqdis. Maunya laki-laki, rupanya pas lahir unsa, perempuan. Agak kecewa dia sebenarnya. Karena dibilangnya sama Allah, walaysa dzakaru kal unsa, karena laki-laki enggak sama dengan perempuan. Makanya jangan pernah samakan pekerjaan laki-laki dengan pekerjaan perempuan. Tak boleh disamakan. Perempuan banyak dalam rumah, laki-laki banyak keluar rumah. Perempuan tak boleh keluar rumah. Boleh ketika 3 syarat selesai, dapur, sumur, kasur, baru boleh keluar. Kalau belum, jangan. Kalau nanti nggak bahagia. Sekarang ini banyak perceraian. 2022 perceraian di Indonesia 516.000 kasus. 2023 ini meningkat. Saya berapa kali ngisi pranikah. Saya bilang sama calon yang mau menikah, kalian kalau mau menikah jangan nambah daftar perceraian aja ya, saya bilang. Dan rata-rata yang minta perceraian adalah perempuan. Karena perempuan ini kasihan di akhir zaman. Udahlah dia ngurus anak, dia ngurus lakinya, dia kerja kayak lakinya juga. Akhirnya dia nggak bahagia. Sehingga perasaannya menurun. Karena perempuan Allah anugerahkan perasaan 9, akal 1, pikiran 1. Laki-laki pikiran 9, perasaan 1. Perempuan bisa melakukan pekerjaan laki-laki 4 kali lipat, ya Bu? Dengan syarat 2, dipuji dan dihargai. Bapak terakhir kapan ngasih istri hadiah? Saya pulang ceramah begini, kalau lihat istri saya agak-agak mulai goyang-goyang, saya beli bendo di Budiman 8.000 kasih. Senang deh. Ini kita perlu ceramah pernikahan ini, tapi nggak cocok. Jam terbang Bapak Ibu lebih banyak pada saya. Cuman teori bisa diadu nanti. Menurut saya harus ada, menurut guru saya Dr. Aden Husaini, harus ada S1 ayah soleh, S1 ibu solehah, S2 ibu solehah. Jadi ketika nanti banyak keluarga ribut, ibu solehah S2 ini menyelesaikan. Ada nggak sekolah S1 ibu solehah? Nggak ada kan? Orang aja kuliah mesin S1, S2, S3. Mesin itu kan tidak dinamis. Begitu-begitu aja dia. Atau sekolah apalah, kedokteran atau apa. Ya begitu-begitu aja dia kan. Masa sekolah keluarga nggak ada? Sementara dalam pernikahan tuh dinamis. Kadang laki-lakinya berubah, kadang perempuannya berubah. Gimana cara menyelesaikan ini? Ini nggak mudah. Banyak orang sekolah sampai S8, ketika istrinya ngomel, bingung dia menyelesaikannya. Iya kan Bu? Iya, hancurnya perusahaan itu lebih ringan daripada hancurnya keluarga. Orang begitu hebat untuk mengendalikan gimana perusahaan bisa menghasilkan keuntungan banyak, nanti besar, ilmunya mati-matian tuh sampai ke luar negeri belajar, tapi keluarganya tinggal. Bagi kami, bagi kita Bapak Ibu yang memahami konsep Islam dalam masalah pendidikan, baik itu pendidikan sekolah atau keluarga, suami itu ketika kerja keluar rumah itu sambilan, tapi ketika di rumah tugas utama. Jadi kesalahan suami Pak kadang begini, dia pulang kerja jam 5 misalnya kan, atau jam 6, dia pulang ke rumah disambut sama anaknya, dijemput sama istrinya, lalu anaknya minta suapkan makan segala macam, dibilang sama istrinya, "Dede, ini ya, abang capek habis kerja." Salah ini kerja utama, kerja sambilan. Jadi bagi laki-laki kerja nih Pak, ini refreshing nih, bukan serius, santai aja, tapi jangan pula telat. Kata Ustaz tadi nggak usah serius lah, masuk jam 8:30 aja nanti.
Masuk jam 7 ya, jam 7 di sini Pak ya. Pinjarnya berapa? Jadi pekerjaan ini 9. Tapi di rumah serius. Ini yang kadang orang tidak paham. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, dalam masalah anak juga demikian. Anak ini mau dikemanakan? Kalau cuma anak yang penting gede, dia punya pekerjaan, nanti dia menikah, dia lupa sama Tuhannya, dia lupa sama agamanya, lalu nanti tiap bulan dapat 100 juta. Apa beda sama Korun? Korun jauh lebih hebat pada itu lagi. Korun. Semua orang berharap seperti Korun. Kan Allah sebut dalam Quran. Orang ketika melihat Korun, dia punya kendaraan mewah, dia punya harta banyak. Sampai hari ini masih disebut nama Korun itu. Saking kayanya dia. Siapa orang terkaya di muka bumi? Tidak tersebut dalam Quran. Korun yang tersebut karena dia paling kaya. Tapi terakhir Allah tenggelamkan dia beserta harta-hartanya masuk ke dalam bumi. Sampailah hari ini kalau Bapak Ibu pergi ke belakang rumah, menggali-gali tanah, ketemu sendok emas, pasti bilangnya apa? Harta karun kan? Kita pengennya jadi Korun semua nih. Lupa dia sama Allah. Awalnya beriman dia tuh. Disuruh keluarkan zakat sama Nabi Musa, tidak mau, lupa dia karena hartanya banyak. Akhirnya kufur, tenggelam. Itu dia sukses tuh Bapak Ibu. Jadi saya kalau ada jamaah cerita anak saya sukses, jadi ini di perusahaan asing, dia jadi di perusahaan asing, jadi di perusahaan asing, geli saya deh. Ceritanya tinggi-tinggi, cerita kalian tinggi-tinggi saya. Anak saya jadi ini, anak saya jadi ini. Saya mau tanya, sholat subuhnya ada enggak? Enggak ada Ustaz. Enggak usah cerita sama saya. Hebat Korun pada dia lagi. Tapi saya enggak boleh begitu, di hati aja. Iya Pak ya, hebat ya Pak. Berarti tinggal akhiratnya lagi Pak, yang perlu ditingkatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Hannah itu dia punya anak, cita-cita dia untuk apa? Berbakti kepada Baitul Maqdis. Jadi untuk agama. Bapak Ibu, saya sudah berapa kali melakukan survei kepada jamaah-jamaah pengajian yang mereka sudah mulai sadar bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wah, ini kalimat-kalimat apa nih? Orang kaya mati, orang miskin mati, ya kan? Saya tanya, kalau Bapak Ibu ditanya mana ilmu yang paling tinggi di muka bumi? Semua jawabannya ilmu agama. Mana pekerjaan kalau dibilang pekerjaan yang paling mulia? Mengajak orang kepada agama Allah, Ustaz. Ibu ini kayaknya berubah deh jawabannya. Dulu waktu umur 40 enggak begini kan? Enggak, Ustaz. Sekarang udah berapa umurnya? 65. Kok bisa berubah? Baru paham. Terlambat berarti. Bagi Bapak Ibu yang umurnya belum sampai 65, lebih cepat lebih baik. Kalau memang anaknya masih sempat untuk dididik, mereka untuk dihadiahkan untuk agama Allah, itu paling bagus. Tapi Ustaz, bisa nggak kita hadiahkan untuk agama Allah tapi jurusannya bukan agama? Bisa. Dia mau dijadikan apa? Nanti mau jadi dokter, dokternya nanti untuk agama. Dia mau jadi ahli di bidang fisika, fisikanya untuk agama. Nanti dia matematika, matematikanya untuk agama. Cuman kalau matematika saya agak susah mikirnya. Matematika ini gimana materinya ini ya? Terakhir kan cuman kali bagi tambah kurang. Saya belum nyampe sampai hari ini. Kalau fisika masih agak apalah. Matematika saya mungkin karena nggak ahli ya, tapi saya cari-cari apa faidah-faidahnya, belum banyak saya dapat. Bisa Bapak Ibu jelaskan nanti sama saya? Saya masih berpikir mungkin ngabisin umur nih, karena udah banyak saya ketemu kawan-kawan saya, belum nampak lagi faidahnya sejauh apa. Yang kali siapa apa tuh itu kan pusing kita kan. Kayaknya di lapangan nggak ketemu dia. Tapi kalau ya mungkin untuk melatih otak ya, mencerdaskan otak bisa. Karena yang mencerdaskan otak itu kan diantaranya angka-angka, kemudian menghafal Quran, kemudian bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu mencerdaskan. Karena bahasa Arab paling rumit. Bapak Ibu bisa bahasa Arab? Bahasa Inggris bisa? Bisa. Bahasa Arab? Nggak bisa kan? Susah ya. Jadi orang kalau dia bisa bahasa Arab itu mencerdaskan otak. Karena kan banyak perubahan-perubahannya. Satu huruf itu bisa menjadi 14 ya. Kan nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan belajarlah bahasa Arab. Cuman orang kalau belajar bahasa Arab nih rata-rata muntaber, mundur tanpa berita. Hadir sekali, hadir dua kali, yang ketiga nggak hadir lagi. Itu udah berapa kali kita lakukan mundur lagi. Kecuali bayar deh orang serius. Bapak Ibu jemaah yang mulia. Jadi Maryam itu dia punya anak memang sengaja sejak hamil dihadiahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Hana, sehingga lahirlah Maryam. Dari Maryam lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Nah, di Nabi Isa ini nanti ada yang bilang dia nabi, ada yang bilang dia anak zina, ada yang bilang dia Tuhan. Orang Yahudi bilang Nabi Isa ini anak zina, orang Nasrani bilang dia Tuhan, orang Islam bilang dia nabi. Pertengahan orang Islam. Islam ini ummatan wasat. Dia nggak tinggi kali jadi Tuhan, nggak hina kali jadi zina, tapi dia seorang nabi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan. Jadi kunci sukses pendidikan yang nomor 2 adalah kita harus pahamkan ke anak, dia itu mau ngapain di dunia ini. Umur dia terbatas. Nabi kita mengatakan umur umatku 60 atau 70 tahun. A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umat Nabi Muhammad itu 60 70. Sedikit Bapak Ibu umur kita nih. Umur umat terdahulu panjang-panjang. Zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh aja alfasanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. Berapa tuh, Bu? 950 tahun. Bapak-bapak nih paling 60. Ada yang tinggal nih kayaknya. Ya, ibu-ibu juga mungkin 45 ada. Tapi biasanya laki-laki sama perempuan menurut penelitian lebih panjang umur perempuan katanya. Karena perempuan ini sampai tua dia bergerak terus. Kalau laki-laki udah tua dia duduk-duduk, marah-marah, duduk-duduk. Cepat mati, ya kan? Jadi bapak-bapak nanti kalau udah pensiun cari sawah ya, kerja, gerak-gerak pokoknya. Ibu-ibu ini kan sampai tua tetap bergerak kan, Bu? Cuci piring masih kan? Bapak-bapak mana ada? Nyapu halaman masih kan? Masih. Nanti ada cucu oper pula lagi kita ya, Bu. Gini-gini lagi kan dari nenek kita kan, Bu. Itu sehat badan. Kalau laki-laki nggak ada gini-gini aja. Minum, bercerita di kedai kopi. Bercerita aja deh. Dah pulang. Cepat sakit gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup dia untuk apa? Hidup dia untuk ibadah. Jadi ketika dia belajar tuh, pahamkan bahwa bagaimana ilmu ini bisa banyak bermanfaat kepada orang lain. Karena tidak semua ilmu harus dikomersilkan, Bapak Ibu. Oke lah, ada dikomersilkan, tapi sediakan waktu masa di mana itu betul-betul bukan untuk itu. Disediakan waktu memang untuk betul-betul untuk memberikan kebaikan kepada orang tanpa bayaran sama sekali. Bukan berarti bayar itu salah, tapi memang betul-betul ada waktu berkhidmat 100% untuk umat. Jadi tujuannya yang nomor 2 ini dia betul-betul harus paham hidupnya untuk apa, melanjutkan perjuangan siapa, dan nanti dia akan mati. Itu yang kedua. Itu harus dipahamkan. Ini jarang dipahamkan kepada anak-anak kita. Seolah-olah dia hidup selama-lamanya di dunia. Kemudian yang ketiga, di antara kunci sukses pendidikan adalah yaitu konsep ilmu dalam Islam. Dalam Islam Bapak Ibu, konsep ilmu itu bagaimana? Dalam Islam belajar itu sepanjang masa. Tidak ada belajar cuma sampai sekolah. Makanya Dr. Adian Husaini dalam salah satu buku beliau saya baca, di antara penyakit dalam pendidikan adalah sekolah. Sekolah hismi kata beliau. Semuanya harus sekolah. Itu penyakit menurut beliau. Kenapa, Bu? Tahu enggak kenapa? Sementara kita kan sekolah nih kan. Saya sekolah nih. STK saya sekolah, SD saya sekolah, beliau pun sekolah, Dr. Adian juga sekolah. S1-nya dokter hewan, S2-nya hubungan internasional, S3-nya peradaban Yahudi. Dr. Adian Husaini. Tapi beliau pakar pendidikan dan pemikiran Islam. Beliau bilang di antara penyakit di abad ini ada 2. Satu linearisme, yang kedua sekolahisme. Sekolahisme itu apa? Apa-apa harus sekolah. Itu penyakit tuh kata beliau. 2 bulan lagi saya jelaskan kenapa itu jadi penyakit. Biar jadi tanya jawab. Sekolah ini penyakit. Jadi 2 bulan lagi. Kenapa dia jadi penyakit sekolah? Tapi jangan tutup sekolah ya. Cuman saya mengatakan sekolah ini penyakit. Tunggu dulu. Tetap sekolah. Tapi sekolah ini penyakit. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah jam 9. Ibu-ibu sekali lagi ada mungkin satu pertanyaan. Kalau Bapak Ibu ada pesantren, yang pesantrennya mau kita tingkatkan kemampuan guru-gurunya, kami bisa mentraining nanti. Namanya DEA, Dormitory Educator Academy, yaitu akademi kepengasuhan pesantren asrama.
Jadi nanti kita namanya ada kelas teladan, itu khusus bagi yayasan, mudir, pimpinan, kepala sekolah, dan guru-guru di pesantren. Nanti Bapak Ibu kalau ada, kami bisa men-training bagaimana cara meningkatkan murid biar banyak, bagaimana bisa menjadikan guru di pesantren jadi ayah. Jadi keayahan itu hilang. Banyak di pesantren ini generasi pertama bagus-bagus, generasi ke-8 udah mulai kurang bagus, ya nak? Generasi pertama bagus-bagus, ke-5, ke-6, ke-7 udah mulai banyak kurang bagus. Kenapa? Karena konsep keayahannya mulai hilang. Karena kalau generasi pertama itu biasanya semua ustadz, semua guru membersamai santri, nyapu halaman sama ustadz, makan pun sama ustadz, main bola pun sama ustadz. Tapi setelah punya alumni, ustadz-ustadz muda diturunkan, atau bahkan bukan ustadz muda lagi diturunkan, anak-anak kelas 2 aliyah atau kelas 3 aliyah yang mendidik adik-adik. Disitulah akhirnya hilang konsep kepesantrenannya maksimal, sehingga generasi setelahnya kurang bagus. Nah itu yang mau kita bahas di pesantren-pesantren. Jadi saya Bapak Ibu, saya bercita-cita mengabdikan diri untuk umat aja, ngajar di pesantren atau ceramah. Tapi karena kita udah punya konsep bagaimana membuat pesantren tanpa peraturan bahkan bisa, itu kita waktu banyak untuk training di pesantren-pesantren, 1 hari, 2 hari atau 3 hari, tapi untuk guru-guru, untuk ustadz-ustadz. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya sekolah, kami bisa hadir ke situ. Tapi kalau enggak, sama kami, sama guru kami langsung, trainer nasional Ustadz Ibrahim Mandres. Jadi trainer di Indonesia nih berdua, beliau sama Mr. Po. Kalau untuk yang nomor 3 cuman saya baru masuk baru. Jadi trainer kami di Indonesia untuk kepengasuhan pesantren. Tapi saya nih baru, jadi baru belajar Bapak Ibu. Jadi jemput bola saya. Kalau beliau dihadirkan 30 juta, kalau saya cuman bebas lah, yang penting ada gurunya, kita tausiah. Bukan tausiah, training, gaya-gaya trainer itu. Jadi saya belajar untuk itu, biar apa, pesantren kita ini semuanya, sekolah-sekolah kita betul-betul mencetak orang-orang baik, bukan hanya mencetak karyawan gitu ya, tapi mencetak orang-orang baik, jiwanya baik, semuanya baik, didekatkan dengan agama. Karena hari ini sudah mulai banyak orang tua itu pengen anaknya baik, bukan pengen pintar aja. Jadi udah capek dia punya anak pintar. Karena anak pintar pun itu bisa digenjot lewat YouTube sama Google kan. Nah, tapi kalau anak baik dia nggak bisa. Bertahun-tahun dia mencetak anak baik itu, dan mencetak anak terbaik hari ini adalah di pesantren. Cuman kadang pesantren nggak siap, akhirnya orang kecewa, ya kan? Ada yang kemarin tuh gimana anak santren itu dihantam sama senior dia kan? Itu karena kelalaian pengawas, gitu kan? Karena guru kadang ustadz di pesantrennya cuman masuk lokal ke rumah, masuk lokal ke rumah, nggak ada beda sama guru luar ya. Kalau nggak usah tinggal dalam pesantren tuh, ya. Nah jadi di abad 21 pendidikan terbaik boarding. Di abad 21 pendidikan terbaik pendidikan yang membawa anak ke agama. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, sekarang ini mohon maaf